कि वो नाकामयाबियां की भी परवाह किए बिना वो दौड़दा है, एक मुकाम नूं हासिल करदा है और उस सब नूं हासिल करन तो बाद भी वो हंबल रहिंदा है, वो निमरता भरपूर रहिंदा है, वो आजिज़ी दे विच रहिंदा है। उन्होंने अपना पिछोकड़ कदे नहीं भुलदा कि उन्हें किवें एक गरीब बच्चे ने किवें जिहड़ा कदे जेब कतरा बनदा सी, कदे बिना टिकट सफ़र करन करके जेल दे विच जिन्हों रखिया गया, भैन ने गहने वेच के जिहड़ा उन्होंने छुड़ाया। 47 दे उस पागलपन दे दौर च जिहड़ा असी दोनों पासियां दे पंजाबां ने जिहड़ा है वो भोगिया भी और उस दे लई असी गुनाहगार भी हैं पंजाबी कि किवें असी वडांगा कीता एक दूसरे दा और उस दा शिकार सरदार मिल्खा सिंह भी होए। 47 दे इस पागलपन दे दौर ने उन्हां दे माता और पिता दोनों की जान लई और उन्हां दियां 2 भैणां और एक भरा भी इस पागलपन के दौर विच मारे गए। लेकिन इत्थे भी जदों असी ह्यूमिलिटी की गल करते हैं, मिल्खा सिंह ये समझते सी कि ये कहानी ये पैसे बनाने लई नहीं है, ये वो मोटिवेशन होए जिहड़ा भी इस नूं देखे उन्होंने लगे कि आई कैन डू इट। वो कहता है कि भी मैं एक डाकू बनने का सोचा, फिर मेरे भरा ने कहा भी नहीं तू एक बारी ट्राई कर, फौजी भर्ती हो रही है रंगरूट और एक बारी 2 बारी तीजे या चौथे अटैम्प्ट दे विच कामयाब होंदा है भर्ती होने दे विच और वो भी कोई जिथों तक मैनू है वो लांगरी दे तौर दे उत्ते उसका कैरियर शुरू होंदा है। तो तुसी एक रिजॉल्व देखदे हो और मैं ये समझदा है कि भी मिल्खा सिंह जिवें मैं कहा भी लार्जर दैन लाइफ तो है ही नहीं और वो कल्ले साडे सब कॉन्टीनेंट 'च ही नहीं दुनिया भर दे विच उन्होंने जिथे नामना भी खट्टिया और उन्हों दा जदों उन्होंने स्पोर्ट्स दे विच फौज दे विच ही हुंदियां कुछ अगे वधना शुरू किया, उन्होंने JCO बना दिता गया। 1960 दे विच रोम ओलंपिक्स दे विच जिथे उस तो पहला जिस किस्म दे उन्हों दा रिकॉर्ड सी ये आस की जाती सी कि वो गोल्ड लैके आएंगे। जे मिल्खा सिंह नूं जिंदगी का कोई रिगरैट रहा तो यही सी कि जिथे वो आसानी नाल जित वल वध रहा सी, 2 गलतियां उन्हें उस दौड़ दे विच जिहड़ा फाइनल सारी दुनिया दियां और उस वेले दे भारत दियां नज़रां भी लगियां होईयां सी कि वो इन्ना क अगे निकल आया कि उन्होंने लग्या कि मैं किन्ना उन्हें पिछे मुड़ के दे और स्लो डाउन होया और नतीजे के तौर पर वो पहली ओलंपिक सी 1960 की जिहदे कैमरे दे नाल फैसला होया कि कौन अगे है, उन्होंने 4था नंबर मिलिया। मिल्खा सिंह पाकिस्तान की इस दौड़ शामिल नहीं सी होना चाहते क्योंकि वो लगभग 18 साल दे सी। उन्होंने अपनी अखां सामने अपने मापिओ का कतल देखा, अपनिया 2 भैणों का कतल देखा, भरा का देखा। उन्हें कहा भी नहीं मैं मेरिया वो सारिया जड़ियाँ दुखद यादां ने वो ताज़ा हो जाएगियां, मैं नहीं जाना चाहता। फतेह अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज माहा तोड़ी होस्ट नीलम कौर ते मैं TVG4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे अकलमंद TV84 के दर्शकों को भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साढ़े बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणों भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। जी राज साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। राज साहब अज 18 जून 2021 4 हाड़ नानकशाही संमत 553 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TVG4 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਵ ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਅਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ TV ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ TV ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰ, ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਫਖਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੌੜਾਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਲਗਭਗ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਡਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ 1960 ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ TV ਨਿਊਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰਬ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ TV 84 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲਾਰਜਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 47 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੌੜਾਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਫੇਲਿਅਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਆਰ ਦਾ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹੰਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। 47 ਦੇ ਉਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਗਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਡਾਂਗਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਨਵੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 47 ਦੇ ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਔਰ 1 ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਅੰਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੰਗਰੂਟ, ਔਰ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3ਜੇ ਜਾਂ 4ਥੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1929 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 10 ਕੋ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋ ਵੈਸੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਫੌਜ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਾ,
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਨਾ ਵੀ ਖੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ JCO ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨਰਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਫੇਥ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਹੈ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ, ਜੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਔਰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀ 1960 ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਚੌਥੇ ਆ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੂਜ਼, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਫੇਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਟ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਫੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਫੇਮ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਰਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਫਰਕਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ, 400 ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਰੋਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੋ ਆਪਣਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ 골ਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਣਖ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਐ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੇ MA ਕਰ ਲਈ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਨਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਨਿਰਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਕੈਪਟਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਬਾਪ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਪਲਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਬੈਂਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਔਰ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜਾ, ਸੋਹਣਾ ਦਿਦਾਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਬਣੀ, ਪਾਇਰ ਟੁਗੈਦਰ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ ਰਹਿਨ ਨ ਕੋ ਪਹੀਐ ਰੇ, सूधे सूधे रेग चलो तुम ना तर को धक्का दवई है रे, बारे बूढ़े तरने भैया सब हूँ जम ले जहिया रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीच बिलैया खई है रे। कि मौत दी बिल्ली अल्टीमेटली इंसान जड़ा चूहे मौत दी बिल्ली दे सामने, मानस बपरा मूसा कीनो, ये वड्डा होए राजा होए रंक होए, अखीर इस मौत दी बिल्ली ने इंसानी चूहे नू दबोच लेना और इवेंचुअली सर मिल्खा सिंह इस दुनिया नू अलविदा कह गए ने। और जड़ियां कुछ चीज़ां खास तौर ते जदों असीं फ्लाइंग सिख दे हवाले नाल, और मिल्खा सिंह सचमुच जिथे भी गए उन्हां नू इंट्रोड्यूस ही फ्लाइंग सिख दे नां नाल जिहड़ा ओह करवाया जांदा सी। और ये भी एक दिलचस्प 1960वें दा ही जिक्र है, लाहौर ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਦੌੜਾਕ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇਖਿਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50ਵਿਆਂ 'ਚ
ਅਜੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਲ ਸੀ, ਅੰਨਦਾਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਔਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਐਡਮਾਇਰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌੜ ਹੋਈ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਐਂਡ ਹੋਈ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਕਲੈਡ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੂਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਸਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਡੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਟਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਟਡ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰੂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੋਂ ਔਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਕੁਛ ਮੰਗੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਿਆਂ, ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਨ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਔਰ ਉਹੀ ਹੰਬਲ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਉਹ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਖਰ ਛੋਈ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਆਲਮੋਸਟ 60 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ NIS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੋਚ, ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ੂ। ਪਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਸਾਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਦੌੜਨੀ ਹੈ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਭਿੰਨੀ ਯਾਦ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।